નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર। કોચિંગ ક્લાસના સંચાલક તરુણ અગ્રવાલ અને તેમના શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ સીએમએ ફાઉન્ડેશનમાં કૃષ્ણા ધડંકરે 400માંથી 318 અંક મેળવ્યા હતા। જીને સંઘવીએ પણ 318 અંક પ્રાપ્ત કર્યા હતા। શ્રુતિ પટેલે 314 અને મુસ્કાન અગ્રવાલે 300 અંક પ્રાપ્ત કર્યા હતા। સિમ્પલી શિક્ષા ક્લાસીસના 36માંથી 32 વિદ્યાર્થીઓએ સીએમએ ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષામાં પાસ થયા હતા, જેની સાથે તેમનું 89% પરિણામ રહ્યું હતું। સિમ્પલી શિક્ષા આજે સુરતમાં સીએમએના કોચિંગમાં ઘણું સારું કરી રહ્યું છે। છેલ્લા 7 વર્ષમાં સીએમએ ઇન્ટરમીડિયેટ અને ફાઇનલમાં અહીંયાથી 36 ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક આવ્યા છે। સિમ્પલી શિક્ષા એકલું એવું કોચિંગ છે જે ફક્ત સીએમએનું જ કોચિંગ કરાવે છે। એકલું સીએમએ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના કારણે વર્ષોથી જ સારું પરિણામ જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યા છે। તરુણ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે સુરતમાં સીએમએનો ક્રેઝ સતત વધી રહ્યો છે। ડિસેમ્બર 2024ની ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષામાં પ્રથમવાર 400 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી। પાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓને तरुण अग्रवाल अभिनंदन पाठव्या था। मेरा नाम कृष्णा धड़नकर है और मेरा रिजल्ट 318 मार्क्स आए हैं टोटल 400 में से। सूरत सिटी में आपका क्या रैंक है और अब किस तरह से आपने पढ़ाई की थी कि जिससे आप इतना अच्छा रिजल्ट ला सके? अभी सूरत सिटी में रैंक तो पता नहीं है, लेकिन मैंने रोज़ का रोज़ जो सर जो मैम करवाते थे उसका रोज़ रिवीजन किया है कि जिसकी वजह से लास्ट में जो लोड है वो ना पड़े और एवरेज दिन के 3-4 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में? सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में आए हैं। आपने सोचा था कि आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकेंगे? हाँ, सोचा था। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय मैं सर मैम सबकी मेहनत और मेरी खुद की मेहनत में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन सबको देना चाहता हूँ। सिंपली शिक्षा में आप ने जो पढ़ाई की वो पूरे साल किस तरह से की? तरुण सर ने किस तरह से आपको पढ़ाया और टीचिंग स्टाफ ने किस तरह से आपको पढ़ाया उसके बारे में? सिंपली शिक्षा में यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं और डाउट्स हो ऑनलाइन भेजते हैं, मैम को सर को ऑनलाइन भेजते हैं, वो तुरंत हमको डाउट्स क्लियर करके देते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सीएमए का फ्यूचर क्या है, आपको क्या लगता है? अभी तो सीएमए का फ्यूचर बहुत ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे पैकेज मिल रहे हैं लोगों को, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं और कंपनी भी डिमांड ज़्यादा कर रही है सीएमए की, इसकी वजह से इसका स्कोप भी बहुत बढ़िया है। आपका नाम और आपका क्या रिजल्ट है वो बताइए। मेरा नाम जिनेश संघवी और मेरा रिजल्ट भी 318 मार्क्स आए 4 आउट ऑफ 400। आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में? मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स अकाउंट्स में आया है 92। आप अकाउंट्स में इतना अच्छा पढ़ते हो, सीएमए में आने का क्या आपका रीज़न था? सीएमए में आने का रीज़न यही था कि अभी ग्रोथ बहुत बढ़ रही है सीएमए की भी और ज़रूरत आगे है और मेरे को सीएमए एक अच्छा बेटर ऑप्शन लगा, इसलिए मैंने सीएमए चूज़ किया। सीएमए के साथ में आप और कुछ भी कर रहे हैं या इससे पहले आप क्या करते थे? नहीं, इससे पहले मैं 11th-12th की और फिर उसके बाद मैंने बीकॉम लिया है और अभी सीएमए के साथ मैं बीकॉम ही कर रहा हूँ। सीएमए के बाद में आप क्या करने वाले हो? सीएमए एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद अगर जल्दी क्लियर हो जाएगा तो सीएफए करने का ट्राई करूँगा और साथ में जॉब का। इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? श्रेय तो मैं पेरेंट्स को दूंगा, मेरे को दूंगा और टीचर्स को भी दूंगा। मैंने सिंपली शिक्षा में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तब भी उसका बर्डन मेरे को टीचर्स ने आने नहीं दिया, उसका कोई मेरे को इतना लॉस हुआ नहीं और जल्दी जल्दी पढ़ाई करवा के क्लियर उतने ही कॉन्सेप्ट जितने जल्दी क्लियर हुए उतनी जल्दी फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू किया और टीचर्स ने भी मटेरियल सब प्रोवाइड किया, इसलिए मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए। आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो आगे सीएमए करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सर यही देना चाहूँगा कि जितना अच्छा कंसेप्ट होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले कंसेप्ट अच्छा होना ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करनी चाहिए। હું તરુણ અગ્રવાલ, સિમ્પલી શિક્ષા કોચિંગ ક્લાસીસનો સંચાલક। આજે ડિસેમ્બર 2024માં લેવાયેલી સીએમએ ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયો હતો, જેમાં આપણી ક્લાસીસમાં 36માંથી 32 સ્ટુડન્ટ્સ ઉત્તીર્ણ થયા છે, એટલે 89% રિઝલ્ટ આવ્યું છે। એની સામે ઓવરઓલ ઇન્ડિયા 65% જેવું રિઝલ્ટ જાહેર થયું છે। સર, આટલું સારું રિઝલ્ટ આપણે મેળવી શક્યા છે, એનું આપણે શ્રેય કોને આપીએ છીએ અને આના માટે તમે વિદ્યાર્થીઓ પર કેવી મહેનત કરો છો તે વિશે પણ કહો। આનો શ્રેય છે ને આપણી આખી ટીમને જાય છે, જે અહીંયા આપણા ફેકલ્ટીઝ ભણાવે છે અને સ્ટુડન્ટે બી સતત એના માટે કન્સિસ્ટન્ટલી એફર્ટ મૂક્યા છે। રેગ્યુલરલી ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીએ, રેગ્યુલર ટેસ્ટ આપીએ ને એનો રિઝલ્ટ એમના પરિણામમાં દેખાય છે।
સર આપણે વિદ્યાર્થીઓને આખા વર્ષ દરમિયાન કયા પ્રકારની આપણે અહીંયા ટીચિંગ કરીએ છીએ કે જેને કારણે આટલું સારું રિઝલ્ટ આપણે જનરલી ટ્રાય એવું કરીએ કે સ્ટુડન્ટ્સને બધું કન્સેપ્ચ્યુઅલી ક્લિયર થાય ને એની સાથે એમને વધારાની પ્રેક્ટિસ જોઈતી હોય તેના માટે આપણે અહીંયાથી મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરીએ, કન્ટિન્યુઅસલી ચેપ્ટર વાઇઝ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરીએ, મોક એક્ઝામ્સ કન્ડક્ટ કરીએ ને જેના હિસાબે સ્ટુડન્ટને વસ્તુની ક્લેરિટી આવે ને એમની વધારે પ્રેક્ટિસ થાય ને એ લોકો સારું રિઝલ્ટ મેળવી શકે. કેટલા વર્ષોથી આપણે કોચિંગ ક્લાસીસ ચલાવીએ છીએ અને આજે જ્યારે આટલું સારું રિઝલ્ટ મેળવી શક્યા છે તમને કેવી લાગણીઓ થાય છે? અત્યારે આપણે છેલ્લા 9 વર્ષથી CMAનું કોચિંગ કરાવીએ છીએ ને આજે આટલું સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે મને બહુ ખુશી થાય છે, કેમ કે આજથી 9 વર્ષ પહેલાં જ્યારે મેં CMA સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યારે એક સ્ટુડન્ટથી સ્ટાર્ટ કરેલું ને આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં સ્ટુડન્ટ્સ પાસ થાય છે એટલે મને બહુ ખુશી થાય છે. દર વર્ષે આપણે આટલું સારું રિઝલ્ટ આપી શક્યા છે એની પાછળ તમે કોનું મુખ્ય માર્ગદર્શન ગણો? એનું મેઇન આપણી ટીમના એફર્ટ્સ છે ને સાથે સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે દરેક વસ્તુમાં આપણે જે એ લોકોને ગાઈડ કરીએ એ પ્રમાણે એ લોકો તૈયારી કરે ને એના લીધે આટલો રિઝલ્ટ સરસ આવી શકે. આપણે આનાથી વિશેષ ભવિષ્યમાં બીજું આપણે કંઈક કરવા માંગીએ છીએ ખરા? અત્યારે આપણે CMA કરાવીએ છીએ એની સાથે આપણે બીજા કોર્સીસ બી લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે કે ભવિષ્યમાં આપણે CS કે CS બી CA બી કરાવશું ને આ જ પ્રકારનું રિઝલ્ટ આપવાની ટ્રાય કરશું. લોકોને શું મેસેજ પાઠવશો? CMAની અત્યારે લોકોને અહીંયા વધારે ખબર નથી, કેમ કે સુરત જેવી સિટીમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેગમેન્ટ એટલો મોટો નથી, પણ ખરેખર આજે CMAની ઘણી બધી ડિમાન્ડ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ને ડિમાન્ડ પૂરી પાડવા જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ કે જેટલા CMAs નથી, એટલે સ્ટુડન્ટ્સ વધારેમાં વધારે નંબર્સમાં એનરોલ કરે ને ભવિષ્યમાં એટલી ઉચ્ચ એ લોકોને તક અવેલેબલ છે કરિયર માટે. મારું નામ શ્રુતિ પટેલ છે અને મારા 314 માર્ક્સ આવ્યા છે. 314 માર્ક્સ આવ્યા. કયા સબ્જેક્ટમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ આવ્યા? લો અને અકાઉન્ટ્સમાં. આપ આ જે તમારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે એ રિઝલ્ટ પાછળ તમે કેવી મહેનત કરી છે? ટ્યુશનમાં તમને સિમ્પલી શિક્ષામાં કેવા પ્રકારનું ટીચિંગ મળ્યું છે તે વિશે? કોન્સેપ્ટ સારી રીતે સમજાવ્યા છે અને ડાઉટ્સ પણ સારા સોલ્વ કરાવ્યા છે. આનું શ્રેય આપ કોને આપશો? ફેકલ્ટી અને પેરેન્ટ્સને. આપ ભવિષ્યમાં શું બનવા માંગો છો? આપણે CMA પહેલા આપણે એવું વિચાર્યું હતું કે CMAમાં તમારો રેન્ક આવશે? ના. તો આનો તમે કેવી રીતે મહેનત કરી? આખા દિવસ તમે કેટલા કલાક ભણતા હતા તે વિશે કહો. 3-4 કલાક ભણતી હતી અને અહીંયા સારું ભણાવે છે. તમારા જેવા જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે CMA કરવા માંગે છે એને આપ શું મેસેજ પાઠવશો? CMA સારું છે અને ગ્રોથ પણ થાય છે અને આ ફિલ્ડ સારી છે. आपका नाम और आपका क्या रिजल्ट है वो बताइए. मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल और मेरे स्कोर 300 है आउट ऑफ 400. आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है उसका आप श्रेय किसको देना चाहोगे? इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत सपोर्ट था. कोई भी डाउट जैसे क्लियरिटी होती तो उनसे अप्रोच कर पाते. तो आप कितने घंटे पूरे दिन में पढ़ाई करती थी जिससे आप इतना अच्छा रिजल्ट पा सके हो? डेली बस हमको ज़्यादा नहीं करना होता, बस थोड़ा सा डेली करना होता है. हाफ एंड हाफ जो डेली कॉन्सेप्ट्स हमने जो पढ़े उसे रिवाइज करना होता है. CMA आपने किया है उससे पहले आपने किसी से रिव्यू लिया था या ऐसे ही आपको CMA करना है ऐसा सोच के पढ़ाई की? CMA का सोचा था, फिर सर से बात की, उसका स्कोप देखा तो वो सही लगा, फिर CA पे चूज़ किया. आगे क्या आपके फ्यूचर का प्लानिंग है? अभी CMA का देखा है, अभी अगर सही रैंक आता है तो फिर CMA पे ही फोकस है. आगे भी आपको लगता है आपके रैंक आएंगे? हाँ, मेहनत करेंगे तो आएंगे. क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस फोकस रहना चाहिए और जो तुम पढ़ रहे हो उसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहना चाहिए. પરેશ મારું, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, સુરત.